پہلی بات کہ خدا جب نکلا، جب خدا آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے گھروں کو چھوڑ دیا اور ہمارے پلوٹوں کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ مصر کے سارے پلوٹوں کو مارا۔ سارے پلوٹوں سے مراد اس نے جانوروں اور انسانوں کسی کے بھی پلوٹے کو نہیں چھوڑا، نہ اس نے غریب کو چھوڑا، نہ اس نے امیر کو، نہ بادشاہ کو، نہ فقیر کو۔ تو گویا مصر پورے میں کرہام مچا ہوا تھا۔ تو گویا جب ہم فسا کہتے ہیں تو خدا کا جب فسا سٹارٹ ہوا تو اس نے جو ہے اسرائیلیوں کے پلوٹوں کو چھوڑ دیا اور مصریوں کے پلوٹے کو مار ڈالا۔ تو یہ ہے اسرائیلی نسل در نسل اس بات کی یادگاری کرتے ہیں۔ دوسری بات، وہ عید فسح کیوں مناتے ہیں؟ وہ اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ یہ وہی دن ہے جس میں کیا ہوا تھا کہ ہم غلامی سے آزاد ہو گئے تھے۔ آمین۔ ہم جو ہے مصر کی غلامی سے کیا ہوئے تھے؟ آزاد ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہ دو باتیں ہیں جو بڑی ہی خاص اسرائیلیوں کے لیے عید فسح کے موقع کے اوپر، جس کو وہ یاد کرتے تھے کہ ہم کیا ہوئے ہیں، ہم آزاد ہوئے، ہم مصر کو چھوڑ کر جو ہے وہ کنعان کی طرف نکل پڑے اور ہمارے پیروکوں کو خدا نے کیا کیا ہے؟ بچا لیا۔ اس کا سارا جو بیان ہے آپ کو خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب اور اس کی پہلی آیت سے 14ویں آیت میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کو بھی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ خروج 12واں باب اس کی پہلی 14 آیات ہے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ خدا نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برا کا حساب لگانا۔ تمہارا برا بے عیب و یکساں نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 24ویں تک رکھ چھوڑنا۔ اور اسرائیلیوں کے قبیلے کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون دے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ میں بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے، اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ اس لیے کہ اس رات ملک مصر میں سے اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پیلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں ہوں میں تم ہوں ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن منانا۔ 15ویں آیت میں سنیے، 7 دن تک تم بے خمیر روٹی کھانا، اور پہلے دن سے
खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीर की रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो, और उन दोनों दिन में कोई काम न किया जाए सिवाय उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, वक्त यही किया जाए। और तुम बेखमीर रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उस दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीर रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीर चीज को खाए वो मुसाफिर होगा, उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इस्राएल की जमात से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्ती में बेखमीरी रोटी खाना। आमीन। दो बातों को याद रखिए, ईद फसा और ईद फतीर, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और इस दौरान में क्या करते थे, ये फसा या ये बरा या बेखमीरी रोटियों के साथ वो खाया जाता था। और 7 दिन तक जो है इस्राएल की हदूद में खमीर नजर नहीं आता था। जरा सा भी खमीर, गौर से सुनिए, जरा सा भी खमीर उनके घरों में, उनकी बस्तियों में, उनकी जो है इस्राएल की हदूद में नजर नहीं आता था। लिहाजा जब ये ईद फसा या ईद फतीर की बात की जाती है तो ज़हन में रखिए कि इसमें एक बरा लिया जाता जो नफरी के मुताबिक होता था, और दूसरा इस बरे को, इस बकरे को भून कर खाते थे, इसे कच्चा उबाल कर नहीं खाते थे। और दूसरी बात ये बेखमीरी रोटी के साथ खाया जाता, ये खमीरी रोटी के साथ नहीं खाया जाता था। आमीन। और इस दिन गौर से सुनिए, यरूशलेम में जब बड़ा हजूम होता था, इस दिन में क्या होता था, बड़ा हजूम होता था। खुदा ने इस्राएल के लोगों को कहा था कि तुम्हारे सारे मर्द जो है वो 3 जो है ईदों में बराबर जो है वो हैकल में नजर आने चाहिए। पहला यह ईद फसा, ईद क़ियाम और ईद पेंटिकोस। इन तीनों ईदों में क्या होता था, सारे मर्द क्या करते थे, वो खुदावंद के हुजूर में हाजिर होते थे और कोई भी शख्स गैर हाजिर नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि ये कितनी जो है इनके लिए वैल्यू जो है वो रखती थी। ईद फसा, ईद फतीर, ईद जो है बेखमीरी रोटियों की ईद जो है इस्राएल के मर्दों, औरतों, बच्चों, इन सब के लिए बड़े मायने रखती थी, वैल्यू वो रखती थी। लेकिन हम शायद जो है इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते और इस चीज़ को रद्द करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं जो है मुद्दे पर आऊँगा, जिससे आप जानेंगे कि हमें किस अंदाज के साथ जो है मसीह के फसा को खाना है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में ये खुदा का फसा था, जब खुदा निकला और वो स्पेयर करता, वो छोड़ता चला गया, और है इसी बेखमीरी रोटियों के खाने के सबब से वो क्या हुए हैं, वहां से निकले हैं। आमीन। याद रखिए, ईद फसा किस बात के लिए है, गौर से सुनिए, इसलिए कि ये क्या हुए हैं, ये छोड़े गए हैं, इनके पिलोठे वो छोड़े गए हैं। खुदा ने ईद फतीर जो इनकी साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, दूसरे दिन ही ये स्टार्ट हो जाती है। ईद फसा के दूसरे दिन क्या स्टार्ट होता है, बेखमीरी रोटियों की ईद। आमीन। मसलन आज क्या हुआ है, अगर आज फसा कुर्बान हुआ है तो दूसरे दिन क्या स्टार्ट हो जाएगा, बेखमीरी रोटियों की ईद, 7 डेज तक। ईद फसा, ईद फतीर ये इसको एक ही कहा जाता है, लेकिन गौर से सुनिए, जब ईद फतीर कहा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो क्या हुआ है, मिस्र से उन्होंने निकलने का जो है वो क्या कर लिया है, इरादा बांध लिया है। अगर उनकी जिंदगी में खमीर है या उनकी हदूद में खमीर है तो वो क्या है, वो इसका मतलब है वो तैयार नहीं है कि वो अब क्या हो, मूव कर सके। आमीन। मेरी बात समझे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा गौर से सुनिए, यरूशलेम में इस दिन बड़ा हजूम होता था, और जो है चौक खोलियों की शक्ल में लोग जो है वो हैकल में जमा होते थे, और वहां पर बरों को वो ज़िबा किया जाता था। बरों को क्या किया जाता था, ज़िबा किया जाता था। और जो है इस्राएल के यरूशलेम के हर एक शख्स, हर एक घर, गौर से सुनिए,
यरूशलेम का उस वक्त हर एक घर विदाउट एनी कॉस्ट, बगैर किसी कीमत के वो क्या करते थे, अपने घरों में उन मेहमानों को जो दूर दराज मुल्कों और इलाकों से आते हैं उन्हें अपने घरों में उतारते थे। अगर उनको आग की जरूरत होती कि अपना बड़ों के लिए आग की जरूरत होती तो वो क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे। वो उस दिन यरूशलेम में कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं फसा के बड़े को भून नहीं सका क्योंकि मेरे पास लकड़ी अवेलेबल नहीं थी या मेरे पास आग अवेलेबल नहीं थी। उस दिन यरूशलेम का हर एक शख्स वो इस बात के लिए तैयार रहता था कि अगर वो कहता कि भाई या बहन मुझे क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो वो क्या करता था, उसे लकड़ी देता, उसे आग प्रोवाइड करता। अगर वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता तो किसी को धुएं का इश्यू ना होता कि भाई ये आग जल रही है, उसे धुआं उठेगा। और उस दिन किसी से कोई वो इश्यू नहीं होता था, क्योंकि ये ना सिर्फ ईद थी बल्कि आप रूस की किताब में पढ़े, ये कहा गया है कि इसे तुम इबादत के तौर पर मनाना। आमीन। तो ये वो क्या करते थे, इबादत करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर खुदावंद यीशु मसीह भी इसी बुनियाद के ऊपर उसने क्या किया है, उसके शागिर्दों ने उससे पूछा है कि तू कहां पर ईद करना चाहता है, तू कहां पर क्या करना चाहता है, ईद करना चाहता है। और ये इसी का हिस्सा था। और फिर यीशु मसीह ने दो शागिर्दों की वो ड्यूटी लगाई, ठीक है। और वो कौन कौन से थे, पतरस और यूहन्ना। ये दोनों के हैं ताकि क्या कर सके, फसह को तैयार कर सके, ठीक है। फसह के बड़े को उन्होंने लेना था और फिर उन्होंने क्या लेना था, 7 पात लेना था, गंदले लेनी थी और फिर बेखमीरी रोटियां उन्होंने तैयार करनी थी सारे शागिर्दों के लिए। सारे उस जगह बालाखाना पर जहां पर उन्होंने वहां पर जाना था, वहां पर उन्होंने क्या करना था, इस सारी चीजों का इंतजाम करना था। और सारा इंतजाम किसके हाथ में था, पतरस और यूहन्ना का। और हर किसी शख्स का इस्तेमाल में लाया गया है। आमीन। और इन दोनों की ड्यूटी क्या थी कि बड़ा लेकर उसका ब्लड उसे कहां पर ज़िबा करना है, किसी गले के अंदर नहीं ज़िबा करना या किसी घर के अंदर ज़िबा नहीं कहा करना। इसमें 16वें बाब में ये कहा गया है कि जो जगह चुनी जाएगी वहां पर जाकर क्या करना है, वहां पर अपने बड़े को क्या करना है, ज़िबा करना है। लिहाजा ये हर एक शख्स वेट में होता था कि वहां पर क्या किया जा सके, बड़े को ज़िबा किया जा सके। जब आप इस्तिस्ना वो 16वें बाब में पढ़ते हैं वहां पर आपको इसका जिक्र मिलेगा कि किस तरह पर वो फसह के बड़े को के साथ सलूक किया जाता था। कहा गया तुम अभी के महीने को याद रखना और उसमें खुदावंद अपने खुदा की फसह करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा अभी के महीने में रात के वक्त तुझको मिस्र से निकाल आया। और जिस जगह को खुदावंद अपने नाम के मस्कन के लिए चुने वहीं तू खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में से फसह की कुर्बानी चढ़ाना। तो उसके साथ खमीरी रोटी ना खाना बल्कि 7 दिन तक उसके साथ बेखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाना, क्योंकि तू मुल्क मिस्र से फरवरी में निकला था। यूं तू उम्र भर उस दिन को जो जब तू मुल्क मिस्र से निकला याद रख सके और तेरी हदूद के अंदर 7 दिन तक कहीं खमीर नजर ना आए। और उस कुर्बानी में से जिसको पहले दिन की शाम को चढ़ाए कुछ गोश्त सुबह तक बाकी ना रहने पाए। 5वें सुनिए, तू फसह की कुर्बानी को अपने फाटकों के अंदर जिनको तेरे खुदा ने तुझको दिया हो कहीं ना चढ़ाना, ठीक है, बल्कि उस जगह को खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुनेगा, वहां तू फसह की कुर्बानी को उस वक्त जब मिस्र से निकला था यानी शाम को सूरज डूबते वक्त गुजराना। तो वो इसका मतलब ये है कि पतरस और यूहन्ना ये इन्होंने बरा लिया और फिर इन्होंने कहां पर पेश किया है, वहां पर वो हैकल में गए, उसको ज़िबा किया, उसकी खाल उतारी और फिर उसको बनाकर जब लेकर आए हैं ताकि उसे भून कर बेखमीरी रोटियों के साथ क्या किया कर सके, वो खा सके। आमीन। ये थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ये किस इसराइली वो किस तौर पर बनाते थे।
اور جب یہ اسرائیلی فسح کا بڑا ذبح کرتے تھے تو پھر یہ اپنے گھروں میں جب یہ تیاری ہو رہی ہوتی تھی، زبور 114 15 16 17، زبور 114 زبور 115 16 اور 17 اور 100 کیا کرتے تھے 18 یہ گیت گاتے تھے. اسے بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ گیت گا کر کیا کرنے لگے، زیتون کے پہاڑ پر چلیں گے. تو یہ سارے وہ زبور وہ گاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک اور بھی کام کرتے تھے. یہ ٹریڈیشنلی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ 4 کپ جو ہے وہ یوز کرتے تھے، پیتے تھے اور ان وعدوں کو یاد کرتے تھے جو خدا نے جو ہے ان کے ساتھ وہ کیے تھے. یہ خروج 6 باب اس کی 6 آیت میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اس میں خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو کیا کروں گا، ملک مصر میں سے نکالوں گا. لکھا ہے سو تو بنی اسرائیل سے کہ میں خداوند ہوں اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کی بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ. تو اس کو یاد کر کر کیا کرتے تھے، ایک کپ پیا اور پھر میں تمہارا خدا ہوں گا دوسرا، اور تم جان لو گے کہ میں خدا ہوں تمہارا خدا ہوں تیسرا، جو تم کو مصریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکالتا ہوں. لہٰذا یہ 4 کپ جو ہے وہ یاد کرتے تھے اس خدا کے وعدوں کو اور خوشی مناتے تھے کہ خدا وعدوں میں سچا ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. لہٰذا اس طرز کے اوپر جو ہے یسوع مسیح نے جو ہے اپنے شاگردوں کو یہ کہا ہے کہ تم فلاں شخص کے گھر میں چلے جانا، اس کا پیچھا کرنا، وہ گھڑا اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ تمہیں یہ ایک کمرہ آراستہ دکھائے گا اور وہاں جا کر کیا کرنا، تیاری کرنا. اور وہ تیاری میں کیا شکل ہے، برا تیار کرنا، بے خمیر روٹیاں تیار کرنا، ساگ پات گندنے، یہ سب چیزیں کیا کرنا وہ تیار کرتے تھے. آمین. آپ باتوں کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آ رہی ہے تو کہیے آمین. زور سے بولیے آمین. آمین. پریز دی لارڈ. چنانچہ جب یسوع مسیح اپنے جو ہے یہ فسح کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، جب فسح کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، 4 کپ پہ گزر گئے تو پھر یسوع مسیح نے پھر اپنی فسح کا ذکر کیا. آمین. جو ہم مناتے ہیں، ہم کیوں مناتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یسوع خدا کا بھلا ہے. پریز دی لارڈ. کیونکہ بائبل مقدس پہلے کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھا ہے اور ہم بے عید کریں کیونکہ ہمارا فسح یعنی مسیح قربان ہوا. ہم کیوں فسح مناتے ہیں، ہم کون سی فسح مناتے ہیں، ہم پیچھے نہیں مناتے، برالے نہیں دیتے ہیں، وساق پاک نہیں دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے فسح کو وہ ہمارا فسح ہے، یعنی مسیح ہمارا کیا ہوا ہے، قربان ہوا ہے. یہ سب لکھا متی مرکز یوحنا کی انجیل میں یہ ساری ڈیٹیلز ہم کو وہاں پر ملتی ہے. آمین. اور اس سارے جو ہے جب یسوع مسیح نے اپنے فسح کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، ابھی اس کے بارے میں آپ کو جو ہے بریف باتیں بھی جو ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا. اب غور سے سنیے، اس دن میں کیا کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، پیر دھونے کی رسم کو بھی جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم یا کورونا کے جو ہے شروعی دنوں میں ہم نے کیا کیا تھا، پیر دھونے کی جو وہ رسم کی. میں اس لیے کی تاکہ اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی جب یسوع مسیح نے جو پیر دھونے کی جو رسم کی ہے اس کے پیچھے کا ریزن تھا. وہ ریزن کیا تھا، وہ ریزن یہ تھا کہ جتنے بھی شاگرد تھے وہ آپس میں جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ میں بڑا ہوں تو کیا ہے چھوٹا ہے، جو ہے میں زیادہ قریب ہوں تو کیا ہے وہ بہت دور ہے. چنانچہ بڑے ہونے کی جو ہے وہ بحث جو ہے اس موقع کے اوپر جاری تھی. چنانچہ یسوع مسیح نے کیا کیا، خود پیر دھو کر یا اپنے ہی شاگردوں کو بیان کیا کہ کوئی بڑا نہیں ہے. آمین. اور اس نے اسی موقع کے اوپر یہ کہا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، محبت کرو. میں تم کو نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، محبت کرو. لہذا اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاجز کریں، ہم اپنے تکبر کو، اپنی
घमंड को, अपने उस शरीर को जो हमारी जो है वो गर्दन के अंदर है, उसको उतार कर जो है अपने खुदावंद के हुजूर में आजिज हों। आमीन। लिहाजा जब हम यीशु मसीह के फसा को खाते हैं, ठीक है, जब इस फसा में जो हम क्रिश्चियन मनाते हैं, इसका मकसद क्या है कि हर तरह का तकब्बुर, हर तरह का जो है वो जो है घमंड, हर तरह का बड़ापन जब वो तरक कर कर अपने आप को बस कर दे। दूसरी बात वो ये भी था कि रब्बियों के जो शागिर्द थे वो क्या करते थे, वो जो है अपने रब्बियों के वो पैर धोते थे, और जो शागिर्द उसको मौका मिलता कि मैं अपने रब्बी के जब पैर धोऊं तो वो बड़ा शेखी मारता था। देखो मुझे ये बड़ा फख्र है, मुझे ये बड़ा शर्फ मिला है कि मैं अपने उस्ताद रब्बी का क्या करता हूँ, वो जब उसके पैर धोए हैं। लेकिन यहाँ पर उल्ट हो रहा है। हालेलुया। इसमें क्या हुआ है, उस्ताद ने, यीशु मसीह ने क्या है, तुम मुझे उस्ताद कहते हो, तुम मुझे खुदावंद कहते और उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो, मैं हूँ। जब तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तुम भी क्या करो, एक दूसरे के पाँव धोया करो। लिहाजा शागिर्दों की सारी झाग वो क्या हो गई है, वो बैठ गई कि यीशु मसीह ने आज के दिन क्या किया। लिहाजा आज के दिन ये काम करने की जरूरत है। आमीन। इससे पहले कि कोई शख्स है वो मसीह के फसा में शरीक हो, तो उसके लिए जरूरी है कि वो सब जो गुबार अपने अंदर रखता है, या तकब्बर, या घमंड, या बड़ापन, या शेखी अपने अंदर रखता है, वो क्या करे, उसको निकाल करते हैं, वो इसमें से बोले। आमीन। लिहाजा आज का दिन ये इतना बड़ा दिन है क्योंकि इसमें हम फिरौतन बन जाते हैं। लिहाजा अगर किसी को फिरौतन बनने का दिन देखना है तो ये है फसा का दिन है, इसमें हम क्या हो सकते हैं, फसा कर सकते हैं, हम अपने आप को आजिज कर देते हैं। Praise the Lord। जब आप लूका की इंजील, मत्ती की इंजील में पढ़े तो वहाँ पर क्या लिखा है कि उसने जब है शुक्र करके उसे तोड़ा, ठीक है, रोटी ली, उसने क्या किया, शुक्र करके तोड़ा, और फिर उसने प्याला भी लिया तो शुक्र करके जो है कहा कि इसको लोग लेकर आपस में क्या कर लो, बांट लो। लिहाजा आज का दिन यूखरिस्त की ईद भी कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, यूखरिस्त की ईद। कौन सी ईद बोलिए, यानी शुक्र गुजारी की ईद। आमीन। आज का दिन शुक्र गुजारी का दिन है। कौन सा दिन है बोलिए, फिर से बोलिए, आज का दिन एक दूसरे को बताइए कौन सा दिन है। इससे पहले मैंने बताया आज का दिन कौन सा दिन है, आजिज होने का दिन है। आज के दिन बोलिए, एक दूसरे को बताइए आज का दिन, आज का दिन घमंड को तोड़ने, तकब्बुर को तोड़ने का दिन है। बोलिए एक दूसरे को, Praise the Lord। चलिए शुक्रगुजारी की ईद कहलाती है, और आज आप कहां पर शरीक है, शुक्रगुजारी की ईद में शरीक हैं। Praise the Lord। हालेलुया। इसे जो है ये आखिरी फसा क्यों कहा जाता है, लूका की इंजील उसका 22वां बाब गौर से सुनिए, उसकी 14वीं आयत। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ थे। उसने कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ इसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो ले। और फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा आपसे कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। ये 14 आयत से लेकर जो है 18 आयत तक जो है ये मिस्र से निकले वाली ईद को वो मना रहा है। इसमें भी वो शुक्र कर जो है वो शागिर्दों को क्या कर रहा है, दे रहा है। और उसने कहा मैं अब इसमें से नहीं खाऊंगा। आमीन। और फिर जब 19वीं आयत में लिखा है, फिर उसने रोटी क्या किया, उसने लिहाजा जब यीशु मसीह है उसने यह ईद फसा को मना लिया, जो मिस्र से निकलने की यादगारी क्या वो मनाते थे, और इस बात को जब वो कर चुके
कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि ये फसा मैं आपके साथ खाऊं, मैं रसूलो मैं तुम्हारे साथ ये खाऊं। और उसने क्या किया, उस रोटी में से जो है उनको दिया, ठीक है, और फिर उस प्याले को शुक्र करके कहा कि आपस में क्या कर लो, ये बांट लो। चुनांचे उन्होंने बांटना शुरू कर दिया और साथ में उसने ये कहा अब मैं इस प्याले में से क्या करूंगा, कभी नहीं पीऊंगा, और हम भी उस प्याले में से कभी नहीं पिएंगे। हम उस प्याले को कभी नहीं पीते, ये पीते हैं, हाँ जी, हम उस प्याले में से कभी भी नहीं पीते। यीशु मसीह ने क्या कहा, बोलिए, मैं इस प्याले में से फिर कभी ना पीऊंगा, मैं इस रोटी में से फिर कभी नहीं खाऊंगा। 19वीं आयत गौर से सुनिए, जो उसने अब हमारी जिंदगियों के अंदर जारी की है, और वो क्या है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है। आमीन। ये मेरा क्या है, बदन है। वो रोटी ली और क्या कहा, शुक्र करके तोड़ी और उनको बांट दी। और उसने क्या कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता से कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने यह उस प्याले को लिया और फिर कहा आपस में बांट लो, और मैं फिर इस प्याले में से नहीं पीऊंगा। और फिर उसने इसको क्लोज कर दिया। लिहाजा ये इस्राएलियों के लिए तो जारी सारी है, लेकिन मसीहों के लिए अब से ये क्या है, ये क्लोज है। हमारे लिए यह मिस्र से इस्राएलियों का निकलना, मिस्रियों का वो फंसा, यह वो क्लोज है। क्राइस्ट कहता मैं नहीं पीऊंगा। लिहाजा अगर कोई मसैनिक पी रहे हैं तो वो पीते रहे, अगर वो याद करते हैं तो 100 दफा करें। लेकिन क्राइस्ट ने हमें ये कहा है कि क्या कहा उसने, लिखा है ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है। हालेलुया। जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए क्या किया करो, यही किया करो। वही नहीं किया करो बल्कि क्या किया करो, यही किया करो। क्या किया करो, फिर से बोलिए, वो किया करो, बोलिए वो किया करो या यही किया करो, बोलिए। फिर कौन सी चीज हमें यह इस बात के लिए उभारेगी या हमें खड़ा करेगी कि वो किया करो, हमें वो भी याद है। हालेलुया। हम वो भी नहीं भूले हैं और इसको तो कभी भी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। आमीन। अब और सुनिए, जब यीशु मसीह अपना फसला जब उसने स्टार्ट किया, जब आप यूहन्ना की इंजील में पढ़े, आपको जो है ये एक थोड़ा सा जो है ब्रीक पीरियड जो है वो पॉइंट नजर आएगा। अब और सुनिए, बास कहते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो है वो फसा में शरीक था। हाँ, वो फसा में शरीक था, वो मिस्र में जो है मिस्र वाली फसा में शरीक था, लेकिन यीशु वाले फसा में वो शरीक नहीं था। वो पैर धोने में भी शरीक हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब पाक हो लेकिन सब सरासर पाक है लेकिन सब पाक नहीं हो, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। आमीन। जब यीशु मसीह जब आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि उसने कहा कि जो कुछ तू करना चाहता है वो कर ले, लेकिन शैतान उसके अंदर क्या हुआ, बोलिए, समा गया। शैतान क्या हुआ, बोलिए, उसमें समा गया। आमीन। और जब आप यूहन्ना की इंजील में पढ़े तो खुदा ने उसे कहा कि जो कुछ करना चाहता है वो कर ले, क्योंकि वो समझते थे कि शायद यीशु ने उसको कहा कि जाकर कुछ गरीबों को दे दे, क्योंकि थाली उसके पास होती थी। उसी वक्त जब उसने निवाला उसके मुंह में डाला, शैतान उसके अंदर क्या हुआ, बोलिए, और सुनिए, यह क्राइस्ट के फसा में, ठीक है, जो क्राइस्ट का फसा खाता है, ठीक है, उसमें शैतान ही समझता है। आमीन। बागियों का नए अहद में कोई मुकाम नहीं है, बागियों का नए अहद में कोई मुकाम नहीं है।
جس میں شیطان سما جاتا ہے، نئے عہد میں اس کا کیا ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے۔ لالچیوں کا جو ہے، اس چوروں کا جو ہے، اس فسا میں جو کرائسٹ کا فسا ہے، اس میں اس کا کیا ہے؟ وہ کوئی حصہ، کوئی مقام نہیں ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ اسے کہا یہ خون میرے، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ! یہ نئے عہد کا خون جو یسوع مسیح نے جاری کیا ہے، اور وہ جو ہے ان پہ جو ہے خمیری روٹیوں کھانے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کن کے لیے ہے؟ بے خمیری روٹیوں والوں کے لیے ہے۔ آمین! پریز دی لارڈ! آپ کو سنیے، یاد رکھیے، جو ہے اس فسا کے اندر یہودا شریک نہیں ہو سکتا، یہودا اسکریوتی وہ شریک نہیں ہو سکتا، جو باغی، جو پکڑوانے والا، اور جس میں شیطان سما جائے۔ جو ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جب جو ہے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی خون کے ساتھ جب وہ عہد باندھا گیا تھا، تو جب موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اگر ان حکموں کو مانو گے تو جو ہے خدا تمہیں برکت دے گا، تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور وہ عہد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے خون کے ساتھ باندھا۔ اور جو ہے یاد رکھیے، جب یسوع مسیح نے آج کے دن جو ہے نئے عہد کا آغاز کیا، اس نئے عہد کے آغاز میں جو ہے یہ ہرگز اور ہرگز یہودا اسکریوتی نہیں ہو سکتا ہے۔ آمین! غور سے سنیے، نئے عہد میں وہی شخص شامل ہے جو سراسر پاک ہے۔ آمین! تم سراسر پاک ہو، ٹھیک ہے، لیکن سب پاک نہیں۔ آمین! لہذا جب آپ اس میں شریک ہوتے ہیں، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ میں نئے عہد کا ایماندار ہوں۔ کیا آپ اولڈ عہد کے ایماندار ہیں؟ بولیے، کیا آپ پرانے عہد کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ کیونکہ اس دن میں پلوٹے کیا ہوئے تھے؟ بچائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس دن میں کیا ہوا؟ پلوٹے بچائے گئے۔ ہم میں سے کون ہے جو بچایا گیا ہے؟ کون ہے جو یسوع مسیح کے خون کو اپنے دل کی چوکھٹوں کے اوپر لگائے ہوئے ہے؟ اپنے ہاتھ دکھائیں ذرا، مجھے پتہ چلے کون ہے۔ غور سے سنیے آپ، کلیسیا کو فیلوتھوں کی عام جماعت کہا جاتا ہے۔ کلیسیا کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے، فیلوتھوں کی عام جماعت۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، کیا آپ فیلوتھے ہیں؟ کون کون فیلوتھا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نہیں کہ ہمارے ہاں پلوٹے کا مطلب کیا ہے؟ جو پہلا ہے، ٹھیک ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جن کو بچایا گیا وہ پلوٹے تھے۔ ہمیں بھی نئے عہد میں کیا کیا گیا ہے؟ بولیے، ہم بچائے گئے ہیں، ہمیں چھڑایا گیا ہے، ہمیں محفوظ کیا گیا تھا۔ ہم موت کا شکار تھے، ہم وبا کا شکار تھے۔ چنانچہ جب میں کلیسیا کے اندر آتا ہوں، جب میں بدن میں شامل ہوتا ہوں، جب میں چرچ کا حصہ بنتا ہوں، تو میں بائبل سے کیا کہتی ہے؟ یہ پلوٹوں کی کیا ہے؟ بولیے، عام جماعت ہے۔ عبرانیوں کے خط میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ بولیے، پلوٹوں کی عام جماعت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بچائے گئے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یسوع کے خون سے بچایا گیا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ بولیے، پلوٹا ہے۔ کیا آپ پلوٹے ہیں؟ بولیے، میں پلوٹا ہوں۔ بولیے، پھر سے بولیے، پھر سے بولیے، میں پلوٹوں کی عام جماعت میں شامل ہوں۔ بولیے، پریز دی لارڈ۔ یہ فسا ہم اس لیے یسوع مسیح کا فسا، یا ہم کیوں یہ یسوع مسیح کا فسا کو مناتے ہیں؟ آمین۔ ہم کیوں جو ہے یہ یسوع مسیح والے فسا کو مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بچائے گئے ہیں، اس لیے کہ ہم پلوٹوں کی عام جماعت بن گئے ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج شکر گزاری کا دن ہے، آج ہونے کا دن ہے۔ آج اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے خمیر کو دور کر دینے کا دن سٹارٹ ہے۔
اگر کسی کی زندگی کے اندر یسوع مسیح کا خون لگ گیا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر سے خمیر دور کر دے، شرارت کا یا بدی کا، تکبر کا، گناہ کا، گھمنڈ کا اور ہر طرح کی مکروہات کا اپنی زندگی سے اسے جدا کر دے، اور اسے اسرائیلیوں کو کہا تھا تمہاری حدود کے اندر ذرا سا بھی خمیر نظر نہیں آنا چاہیے۔ جب خدا نکلے گا، جب سپیر کرنے کی بات آئے گی تو اب وہی شخص سپیر ہوگا جس کے اندر خمیر نہیں ہوگا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر خمیر ہے، شرارت کا یا بدی کا، گناہ کا، تکبر کا اور بڑا بولنے کا، یا شیطان کو سنبھال لینے کا، اگر شیطان کو سنبھال لینے کا یہ ایسی زندگی بن چکی ہے کہ شیطان کو پورا کا پورا وہ سما جائے، تو یہ کتنی بھیانک وہ زندگی ہو سکتی ہے۔ آج کا دن شیطان کو باہر پھینکنے کا دن ہے۔ Praise the Lord۔ آج پلوٹے بننے کا دن ہے۔ کون کا پلوٹا بنے گا؟ پھر ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ آئیے نا خداوند کے حضور میں کی گئی یوکرسٹ منائیں۔ Praise the Lord۔ اس شکر گزاری کی عید منائیں۔ یسوع مسیح ہمارا فصح قربان ہوا ہے۔ پالوس کہتا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ کھلا ہوا آٹا بن جاؤ۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ فصاؤ حمید کرے نہ پرانے خمیر سے اور نہ فدی اور شرارت خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ یاد رکھے مصر سے وہی نکلے گا جس کے پاس خمیر نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا ذاتی رہائی ریڈیمشن اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو جس کے پاس خمیر ہے وہ مصر کے اندر ہی کھپ جائے گا، لیکن جس نے اپنی زندگی سے یا خمیر کو دور کر دیا ہے وہ شخص یقیناً ملک کنعان کا وارث ٹھہر جائے گا۔ Praise the Lord۔ آئیے یہ پوری تیاری کریں، ہاتھوں میں لاٹھیاں لے لیں، کمر کو باندھ لیں۔ آج کا دن کمر کو باندھنے کا دن ہے۔ آج اپنی پاؤں میں جوتیاں پہن لیں تاکہ کیا کر لیں، تیاری پکڑ لیں۔ اگر آپ نے خمیر کو دور کر دیا ہے تو آپ تیاری میں آ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے شرارت اور بدی کا خمیر اپنے اندر رکھا ہوا ہے تو آپ کی جوتی اتری ہوئی ہوگی، آپ کی لاٹھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور آپ کی کمر وہ کسی ہوئی نہیں ہے۔ کیا آپ نے کمر کسی نہیں ہے؟ کیا آپ نے لاٹھی پکڑ لی ہے؟ کیا آپ نے جوتی پہن لی ہے؟ اگر آپ پورے طور پر تیار ہیں تو یاد رکھیے یسوع وہ پھر جلد آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا وہ ان تمام کو اپنے ساتھ لے آئے گا جنہوں نے مکمل تیاری کر لی ہے، جنہوں نے شرارت اور بدی کے خمیر کو اپنی زندگیوں سے دور کر لیا ہے۔ آئیے آج کا دن اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کا ہے، اپنا سکین کریں، اپنے آپ کو سکین کریں، اپنے آپ کو دیکھیے ابھی اسی وقت یہ لمحے اپنے دل میں چھانکیے، اپنی زندگی کے اندر چھانکیے کہ میں نے شیطان کو موقع دیا ہوا ہے، شیطان میرے اندر سما جاتا ہے، اسے دور کیجیے اور یسوع مسیح کے خون کو آپ نے لیے مانگیے۔ ہاللویہ۔